ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 21 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ 90 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੈ। 21 ਦਿਨ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ तमाम ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि असी उस वेले घर जावांगे जदों सरकार स्पष्ट करूगी कि कानून नूं रद्द करन जा रहे हैं। ना ही सरकार दा भरोसा काम आ रहा है। एक स्थिति टकराव वाली बनती दिखाई दे रही है, केंद्र वर्सेस किसान। नतीजा यह है कि किसानों का संघर्ष लगातार वध रहा है। अज केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग दे विच मुड़ किसानों के मुद्दे ते चर्चा संभव है। उत्ते ही सुप्रीम कोर्ट विच अज अहम सुनवाई होने जा रही है। अर्जी इस गल ते सुनवाई हो रही है कि किसानों नूं बुराड़ी शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जदों किसानों ने दिल्ली नूं जाम किया सी उस वेले सरकार ने कहा सी कि बुराड़ी जाओ, निरंकारी भवन जाके बैठो, लंगर का प्रबंध करांगे, टॉयलेट्स का प्रबंध करांगे, होर तमाम चीज़ों का प्रबंध करांगे, टेंशन नहीं आने देवांगे। सरकार ने कहा सी पर प्रदर्शन उत्थे जाके करो। किसानों ने उस वेले केंद्र के प्रस्ताव को ठुकरा दिता ते अज सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई होने जा रही है। एक विद्यार्थी वालों पटीशन दाखिल की गई सी। विद्यार्थी कहते ने कि असी मुसीबत दे विच हां क्योंकि किसानों ने राह रोक रखी है। हरियाणा, पंजाब अते हरियाणा दिल्ली का राबता पूर्ण तौर पर टुट चुके है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या काफ़ी आ रही है। इस करके सुप्रीम कोर्ट अज इस मसले ते सुनवाई कर रहे हैं कि किसानों का धरना शिफ्ट करवाना है या फिर नहीं करवाना। भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं। कहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं हमको तो नहीं उनका पता, कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। संगठन तो बहुत है कि संगठन से बात कर ली होगी उन्होंने, लेकिन हमारी तो नहीं सहमति। और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है। अबे मैं तो इनको बता रहा हूँ ना सरकार को कि भाई वापसी ले लो फिर बढ़ा लेंगे। क्या किसानों को हरा के सरकार जीतना चाहती है? मैं यही कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है। खेती कानून नूं रद्द करवाउण नूं लै के किसानां दी अड़ी बरकरार है। उत्थे भी सरकार कह रही है कि यह कानून किसान हतैशी ने। इस सवाल नूं लभदे अज 21वां दिन हो चुकिया है, पर दिल्ली विच ठंड लगातार वधदी जा रही है। पौध दे महीने की शुरुआत हो चुकी है ते इस ठंड के मौसम दे विच किसान बिना छत तो धरती ते सौण नूं मजबूर हो चुके हैं। मुलाकातां तां कई होईयां, पर यह मुलाकातां किसानां नूं रास आउंदियां नहीं दिखाई दे रही। किसान कह रहे ने कि साडी मंग जायज़ है, साडे वल्लों प्रदर्शन कीता वो भी जायज़ है। इसे करके सरकार सानू वेखे ते कानून नूं रद्द कर देवे, क्योंकि असी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट दे विच किसानी अंदोलन ते अज पटीशन ते सुनवाई होण जा रही है। पटीशन विच मंग कीती गई है कि अधिकारियों नूं किसानां वल्लों जाम कीते गए दिल्ली तो बाहर इलाकों विच भेज दिता जावे, भाव के बुराड़ी दे निरंकारी भवन दे विच किसानां नूं शिफ्ट कर दिता जावे। यह पटीशन एक विद्यार्थी दे वल्लों दाखिल की गई है, जिस ते सुप्रीम कोर्ट अज सुनवाई करन जा रहा है। पटीशन दे विच कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन के कारण आम आवाम ते काफ़ी असर पै रहा है। इसे करके इस धरने नूं किसी खाली थां ते शिफ्ट कर दिता जावे। हालांकि सरकार की मंग सी कि तुसी बुराड़ी जाके धरना दिओ,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿੱਲਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ किसान हतैशी ने विरोधी जानबूझ के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। पीएम किसान योजना लाए कि किसानों के खाते में 6,000 रुपए के किसान के खाते में डालें। 12 करोड़ किसानों को लगभग 75,000 करोड़ रुपया साल सरकार का डालती है। किसानों की आय दुगनी हो 2022 तक, इसके लिए सारे कदम उठाए गए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट तो आई थी, लागू कोई नहीं करता था। मोदी जी ने वो भी लागू किया कि लागत प्लस 50% मुनाफा, ये हमारी सरकार ने तय किया। फिर एमएसपी के दाम अमन जी हमने लगातार बढ़ाए हैं। 2014 से लेकर 2020 तक का आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए कि आखिरकार ये किसान भाई कुछ राज्यों के आज धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਰਾਉਂਡ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, पर सिट्टा कोई खास नहीं निकलिया। सरकार ने किसानां अगे प्रपोजल रखिया कि जो तुहाडे संसे ने उन्हां नूं असीं सोध कर सकते हैं, पर केंद्र दा यह प्रस्ताव किसानां ने नामंजूर कर दिता। देखिए, जिस तरह वो उस दिन 3 तारीख की मीटिंग करके गए, उसके बाद उन्होंने यही आकर कहा कि ये बात जो आपने प्रपोजल अब रखी है, आज से 10 दिन पहले कह देते तो हम मान जाते, लेकिन अब हमारे पर प्रेशर इतना है, हमें लोग मानेंगे नहीं, इसलिए हम सारा एक्ट को रिपील करना चाहते हैं। मेरिट पे नहीं, लोगों के प्रेशर के नीचे आकर उन्होंने ये बात कही, और हमने तो उनकी हर बात मान ली। जो 31 यूनियन है, कोई कांग्रेस के साथ एफिलिएटेड है, कोई आपके साथ एफिलिएटेड है, कोई सीपीआई के सीपीएम के साथ, इनकी एफिलिएशन तो किसी ना किसी के साथ है ही, इसमें कोई ना कहने वाली बात ही नहीं है। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। इस वक्त साडे नाल मंत्री ओपी सोनी ने। सोनी साहब, किस तरह वेखदे हो कि बार-बार 8 ले लगभग जिहड़ियां मीटिंग्स हो चुकियां ने, केंद्र क्यों नहीं मानदा पिया? किसान कहंदे साडी बेहतरी दे विच नहीं हैगे ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਵੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੋਈ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ तो फिर केंद्र सरकार नूं रद्द कर देने चाहिए सीगे। हुण इन्ने चिर तो किसानां दा अंदोलन जिहड़ा चल रहा है, किसान दिल्ली जाके बैठे ने, परिवारां समेत बैठे ने। सो इन्हां बिल्लां दा विरोध कर रहे ने किसान। सेंट्रल गौरमेंट नूं, बीजेपी दी सरकार नूं जिहड़ी सेंटर 'च बैठी आ, सो ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਐਵੇਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ? ਸੋ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਖੁਸ਼ ਆ? ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ 22 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕ ਨੀਤ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੁਭਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪਨ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਠੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਬਾਹ ਵਗਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹਨੇ ਨਹਾ ਕੇ ਜਪਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੜੀ ਨੂੰ ਨਹਾ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਵੇ, कहीं ਹੋਰ भी नहा गया है। नुकसान तो सभी को, गाड़ी खड्डों में जा रही है, टूट रही है, परेशानी है, सामान किसी का इधर गिर रहा है, किसी का उधर गिर रहा है, जाम लग जाता है। चक्कर हमारे तो लगते ही नहीं, एक दो चक्कर लग गया अपने चल रखा। मैं पुणे से आ रहा हूँ, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। पहले मैं दिल्ली से नरेला आया, नरेला से फिर पैदल आया 5-7 किलोमीटर, जहाँ तक आगे जाना है अमृतसर। आगे क्या बनता है क्या नहीं बनता है, बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। प्रॉब्लम तो बहुत हुई है, ठंड है, सामान भी है, साथ में बच्चे भी हैं, उनको लेके इतनी दूर से आना पड़ रहा है, तो जाम की वजह से बहुत दिक्कत है हमें तो। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਨਰਮਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਕਣਕ ਕੱਲਾ ਬੀਜ ਕੇ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਪੇ ਝੁਕੂਗੀ ਜੀ। BKU ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਰੇਅ ਹੁਣ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ BKU ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਸਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ BKU ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਵੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਪਰੇਅ, ਰੇ, ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ। 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨਿਬੜ ਜੂਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅੜੀ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਮਹਿਤਪੁਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿੱਤਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ SDM ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਵਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ अर्जी दाखिल की गई है, जिस ते मंगलवार को सुनवाई हुई। डबल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए अगली तारीख 22 दिसंबर मुकर्रर की है। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਜੂ ਸੀ। ਸੋ AK47 ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਟੀ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਤੇ, ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 5 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲੀ। ASI ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਨੰਦ ਅਰੋੜਾ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਾਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਥੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹਰਬੰਸਪੁਰਾ GT ਰੋਡ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਪੜਤਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਜਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1971 ਦੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਕਰਵਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਤਿਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਣੇ ਧੁੰਦ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੁੰਦ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।